یہ شروع کرنے سے پہلے وہ چونکہ آپ نے بھی سوال کیا اور آپ نے بھی یہ کیا کہ یہ جو چناؤ کر رہا ہوں میں، یعنی سلیکٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں پڑھنے کے لیے، اس کا کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کی دو چیزیں ہیں اس کے جواب میں۔ ایک تو میں نے پہلے ہی نشست میں یہ بتایا تھا کہ ظاہر ہے میں یہاں غالب بھی پڑھاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو شاید، تو اور اقبال بھی، یہ میری دلچسپی کے مضمون ہیں دو، یہ کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، تو اینی ہاؤ، تو اس میں نہ مجھے پورا غالب آتا ہے نہ پورا اقبال آتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ، تو اس میں جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اسی کو۔ تو ایک میری چناؤ کی ریزن یہ ہے کہ جس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں تو وہی میں چنوں گا، ایک بنیادی وجہ یہ۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے ترتیب شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے جو نظم پڑھی تھی نا، غزل پڑھی تھی ہم نے پچھلی دفعہ، وہ اس کا موضوع تھا تصوف۔ آپ کو یاد ہوگا، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علامہ بت کدائے صفات میں، تو یہ 4-5 شعر تھے، اس کے 5 غالباً شعر تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بہترین نمونہ تھا تصوف پہ بات کرنے کا، تو اس کو ہم نے زیر بحث لے آئے۔ یہ جو آج ہم نظم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا موضوع ہے فلسفہ۔ تو اس سے میں ایک چیز آپ کو یاد ہوگی، پہلے سیشن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو بڑے شاعر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس چند ایک مضامین ہوتے ہیں، وہ کس مضمون پہ بات کرتے ہیں، وہ 5-7 مضامین ہیں، لیکن اس کو ایسے انداز سے یہ پیش کرتے ہیں، گوناگوں انداز سے، ایسی بو کلمونی اس میں لے آتے ہیں، ایسی ندرت لے آتے ہیں، ندرت خیال، کہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے۔ اور اسی کی میں نے مثال دی تھی کہ قرآن مجید میں بھی چند مضامین ہیں صرف، اور پوری کتاب جو ہے ان چند مضامین پہ، ایک شعر ہے نا کہ ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو اب آپ دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پہ تصوف ہو، فلسفہ ہو، دین ہو، مسلمانوں کی زبوں حالی ہو، یہ مضامین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو غلامی میں پھنسے ہوئے تھے اور جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا، یا مسلمانوں کا ریوائول، یہ ایک مضمون ہے کہ وہ جو ایک تابناک ماضی تھا وہ دوبارہ چاہتے ہیں اقبال کہ وہ آ جائے، تو یہ ایک مضمون ہے۔ تو یہ مضامین سے متعلق ہم انشاءاللہ مختلف چیزیں پڑھیں گے، اور پھر ہم مسجد قرطبہ کا ایک دفعہ پھر کریں گے۔ وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک تاج محل ہے پورے کلام کا، اس کے اندر بہت سارے مضامین جو ہے وہ گندھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا عظیم چیز ہے۔ تو یہ والی نظم جو ہے، اس میں اصل میں مضمون آپ اس کے ٹائٹل سے ہی دیکھ سکتے ہیں، ٹائٹل ذرا ترش ہے، یہ جو لفظ ہے نا فلسفہ زدہ، اس کے اندر ایک ترشی، ایک تلخی آپ کو نظر آتی ہے۔ مضمون فلسفہ ہی ہے، لیکن یہ فلسفہ زدہ کہنا، یہ اقبال ایسا لگتا ہے جیسے ایموشنل انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن مضمون اس کا کیا ہے؟ فلسفہ۔ اچھا، فلسفہ مضمون ہے تو وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ کیا فلسفہ پڑھا رہے ہیں؟ کیا فلسفے کی کوئی حقائق بتا رہے ہیں؟ فلسفے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ فلسفے کیا ہے یہ بتا نہیں، وہ فلسفے کا رد کر رہے ہیں، فلسفے کی اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر نقد کر رہے ہیں اس نظم میں۔ تو یہ بھی آگے پہلو ہوتے ہیں، جیسے تصوف ہے نا، تو پہلا ہم نے جو پڑھا تھا اس میں تصوف کو بیان کر رہے ہیں وہ، کہ وہ وحدت الوجود کیا ہے اور اس میں کیا حقائق ہیں اور کیا منازل ہیں، کیا مسالک ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک جگہ آئے گی کہ جہاں اسی تصوف کو وہ رد بھی کریں گے، اس پہ تنقید بھی کریں گے اس کی چیزوں کو۔ تو یہ کہ اس کے حق میں یا اس کے رد میں کیا بیان آتا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، یعنی اسی مضمون کا ہی حصہ ہے۔ اس میں فلسفہ مضمون بن گیا، اب دیکھیے گا کہ اس کو رد کرتے ہیں، وہ کیسے رد کرتے ہیں، اور اس کو رد کرنے کے بعد اس کے تقابل میں کیا چیز پیش کرتے ہیں۔ تو اس نظم میں یہ ہے۔ السلام علیکم۔ اس پر اب تک اگر کوئی کومنٹ ہو یا کوئی سوال یا اشکال ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا زدہ اور زادہ، اس میں بہت اچھا وہ کمبینیشن۔ جی ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، جی یہ ضرب کلیم ہے، جی ضرب کلیم کی یہ نظم ہے۔ نہیں، نظم میں، جی۔ تو ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
سید زادے کا نام نہیں بتایا علامہ اقبال نے. یہ پطرس بخاری ہیں. پطرس بخاری جب نوجوان تھے اور نئے نئے یورپ سے سفر کر کے آئے تھے تو فلسفے کو بہت یعنی پڑھ چکے تھے اور بہت ذہین آدمی تھے. پطرس بخاری بھی بلا کے ذہین آدمی تھے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اقبال کے پاس آگے, انہوں نے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ کچھ بات چیت کی بلکہ بحث مباحثہ ہو گیا, اور وہ جب اٹھے تو وہ مطمئن ہو کے نہیں اٹھے. تو اقبال کی کچھ طبیعت بھی ناساز تھی, تو انہوں نے پھر بعد میں یہ اپنا ایک طرح سے نقطہ نظر بیان کیا. اب دیکھیے گا کہ وہ کیسے اس میں ایک تلقین بھی کر رہے ہیں. یہ ہیڈنگ ان کی ہے جی, علامہ اقبال کی, اس کا ٹائٹل ہی ہے اس نظم. تو سب سے پہلا جملہ جو ہے آپ دیکھیے ذرا, تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا. بس ساری بات اس ایک مصرے میں بیان کر دی, کیونکہ اقبال کے کلام میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ فلسفہ خودی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا, فلسفہ خودی. یہ خودی کیا ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بیان آپ سنتے رہتے ہیں. کچھ ہیں جو اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں, کچھ ہیں جو اس کو بہت ہی زیادہ سہل کر دیتے ہیں. تو وہ اصل چیز کیا ہے, تو وہ میں آپ کو اس کی بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے خودی, کیا ہے, کیا چکر ہے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا متکلم کا عرف. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا, تو قرآن مجید میں ہمیں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ایک لفظ ہے, مثال کے طور پر فوری طور پہ ہم لغت دیکھیں گے تو اس کا میننگ ہمیں مل جائے گا لغت سے, اس کی تفسیر دیکھیں گے تو کچھ اور وضاحت مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متکلم کا, اور عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ لفظ جو تھا اس کو لغت سے اٹھا کر متکلم نے ایک اصطلاح بنا دیا ہے. اب اس لفظ کا مالک وہ ہے, اور یہ ہر آدمی نہیں کرتا, بہت بڑا آدمی ہو کوئی تو وہ پھر اس طرح کے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ خودی ہے, آپ جائیں ڈکشنری کھول کے دیکھیں آپ کو میننگ مل جائیں گے. خودی زیادہ تر آپ کو ملیں گے ایگو. لیکن اقبال کے ہاں یہ ایگو نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے ہاں یہ ایگو نہیں, کیسے پتہ چلے؟ اقبال کے کلام سے پتہ چلے گا. اقبال ایک انگریزی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویلٹن شانگ. ویلٹن شانگ کہتے ہیں کہ اس کے پورے کلام کو آپ دیکھیں بحیثیت مجموعی, اس میں سے آپ استنباط کریں, انفر کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ خودی کے بارے میں تو مطلب کہہ دیا نا انہوں نے, بتا دیا کہ کیا چیز ہے. تو خودی کیا ہے, اگر ایک لفظ میں بتاؤں, وہ آپ کی اصل شخصیت ہے. آپ کی ابھی جیسے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کون صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے یہ کون سے, تو فوراً بتائیں گے یہ کہ فیصل بیٹھا ہے. اگلے ہی لمحے میرا انتقال ہو جاتا ہے, اگلے ہی لمحے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے, یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے فیصل کی لاش. ابھی کیا تھا فیصل, اور ایک لمحے بعد کیا ہے فیصل کی لاش. فیصل کہاں ہے؟ اگر یہ فیصل تھا اور اگلے لمحے فیصل کی لاش ہے, فیصل کی لاش, فیصل کہاں ہے؟ وہ جو کچھ تھا وہ اصل شخصیت تھی, وہ تھا فیصل. علامہ نے کہنا کہ فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا, تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اصل شخصیت ہے وہ ہوں اصل میں میری بات سمجھ گئے نا آپ. اس کو آپ روح کا نام دینا چاہتے ہیں دے دیں, اس کو آپ نفس کا نام دینا چاہتے ہیں دے دیں, آتما کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں, الما کہنا چاہتے ہیں, اسپینش میں الما کہتے ہیں, الما کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. اقبال نے اس کو خودی کا نام دیا, آپ کی انر سیلف. ٹھیک ہے, نہیں کریکٹر نہیں, کریکٹر تو کردار ہوتا ہے نا. آپ کے عمل کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ کردار ہوتا ہے, علم و عمل کے نتیجے میں, وہ نہیں. یہ تو آپ کی پوری اصل شخصیت ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا نفس, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اس کے لیے نفس کا لفظ. جی, تو یہ اس کا
पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लेंगे क्योंकि नफ्स अच्छा बुरा होता है ना, दोनों हो सकते तो हैं, खुद ही उसका हम दोनों होते हैं, दोनों चीज़। इसलिए तो वो कहता है ना कि खुद ही को बुलंद कर, खुद ही को कर बुलंद इतना, कहता है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके खैर के पहलू को ले ले, दोनों पहलू हैं, जैसे नफ्स में दोनों पहलू हैं, इस तरह ये मतलब 100% सेम चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए, वो उस सैयदजादे को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि तू अपनी खुदी अगर न खोता, क्या मतलब है? अगर तू अपने नफ्स से हिदायत हासिल करना ना छोड़ देता, उसको तूने छोड़ दिया। जैसे अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि हमने इल्हाम कर दी हिदायत उसके नफ्स के अंदर, फ़अल्हमहा। असल चीज़ ये है, ये आगे आप देखेंगे, इसका जो आखिरी पैराग्राफ है, और इसकी मैं आपको बताऊंगा कि बनावट जो इस नज़म की है, 15 अशार हैं इसके, कैसे पहले 4 शेर और फिर 5वां शेर, फिर अगले 4 शेर और फिर 5वां शेर, और फिर अगले 4 शेर और 5वां शेर, उसमें किस तरतीब से उन्होंने एक चीज़ को तरतीब दिया है, समझ गए आप? तो वहाँ पे क्या है कि नफ्स के अंदर इल्हाम कर दी हिदायत, वो असल में क्या है? वो खैर का खैर होना और शर का शर होना, इसका शऊर है जिसको इल्हाम किया है। खैर को खैर होना पहचानना, यानी कि खैर खैर है, खैर को खैर की हैसियत से पहचान लेना, इस बात का शऊर, ये है नफ्स के अंदर इल्हाम। इसको अल्लामा क्या कह रहे हैं? खुदी की हिदायत। जैसे नफ्स की हिदायत है, तो वो कहते हैं कि तू अपनी खुदी अगर न खोता, जुन्नार ये बरगसां ना होता। बरगसां एक फ़िलासफ़र हैं, हेनरी बरगसां, आप जानते होंगे, 1859 में इनकी पैदाइश हुई थी। अल्लामा इकबाल इनसे बड़े मुतासिर भी थे, और इनसे एक ज़माने में जाके मुलाकात भी उन्होंने की थी। इनके मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ हैं बरगसां की, जिसमें सबसे अहम जो है वो आपने सुना होगा एक लफ्ज़ ला द्योगे, उस द टाइम, ज़मान व मकान के बारे में इन्होंने, यानी ज़मान व मकान की हकीकत की तयीन का मसला, एक पुराना मसला है कि क्या ज़मान व मकान एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस पर इसने अपना एक तासुर दिया था, और इसी सिलसिले में अल्लामा उनसे जाकर मिले भी थे, इनसे बरगसां से। और ये एक और इनका एंटी रैशनलिस्ट अप्रोच भी थी, मूवमेंट भी थी, उसमें भी यानी कि अक़लियत पसंदी के ख़िलाफ़ थे ये, दूसरे अल्फाज में एक तहरीक शुरू की थी। इंट्यूशन, वही अक़लियत पसंदी के मुकाबले में इंट्यूशन, वजदान पे ज़्यादा। ये पेरिस के नवा में ही कहीं रहते थे ये बरगसां, और अगले शेर में हेगल का नाम है। ये दोनों फ़िलासफ़र्स हैं। यहाँ पे असल में इकबाल ने इन दो बड़े लोगों का नाम लेके पूरे फ़लसफ़े पर तबसरा किया है, यानी ऐसा नहीं है कि उनकी शख्सियत पे कोई तनकीद करना मकसूद है, ये बात वाज़ेह हो रही है ना, पूरे फ़लसफ़े पे वो करना चाह रहे हैं। जुन्नारी कहते हैं, जैसे ये हिंदुओं की एक रस्म होती है, वो धागे से बांधते हैं, यानी उसको फॉलो करने के लिए, ब्राह्मण में ख़ास तौर पे, या हाथों में भी बांधते हैं धागा सा, उसको जुन्नार कहते हैं, उस धागे को। तो गले में भी वो कुछ, हाँ, तो उससे एक एफिलिएशन होती है कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो जब आप किसी के लिए जुन्नार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहते हैं कि तुमने तो उसको फॉलो, यानी तकलीद कर दी, दूसरे अल्फाज में। फॉलो है या बंदिश है? मतलब आपने बांध लिया अपने आप को उसके साथ, बस वो यानी मुकल्लिद कर लिया आपने, आप उसके मुकल्लिद हो गए, आपने उसको अपने बांध लिया। इस बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, यानी आपने बांध लिया उसके साथ अपने आप को, उसके साथ आपने मुकल्लिद भी कर लिया, मुकल्लिफ भी कर लिया। तो अगर तू अपनी खुदी को न खोता का क्या मतलब निकला? कि अगर तू उस हिदायत को न छोड़ता जो तेरे नफ्स के अंदर मौजूद थी, तेरे इनर सेल्फ के अंदर वो हिदायत जो, अगर तू उसको ना छोड़ता, तो फिर तू इस बरगसां का जुन्नारी ना होता। प्लीज़। ये जो सैयदजादा वो लिखा हुआ है ना, ये भी बहुत ही एक टर्म है कि जो सैयदजादे हैं वो रसूलुल्लाह की आल में से हैं, और कि वो जो एक पूरी लेगेसी आती रही है, उसके ऊपर भी अल्लामा क्रिटिक करें कि तुमने अपनी खुदी जो थी वो असल में वो सैयदजादे और जो कलाम रसूलुल्लाह लेकर आए वो तुम्हारी लेगेसी, तुमने उसको भी छोड़ दिया। राइट, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात, ये इसका पूरा एक पैराग्राफ इस बात पे है, ये आएगा आगे, बहुत अच्छी। ये इधर पे अपना ये एक माइक होगा, अगर ये जो कमेंट्स कर रहे हैं अगर उसमें वो आवाज़ भी आ जाए तो ज़्यादा
मुनासिब है। जी आप को कहना चाह रहे थे? तो मतलब ये एक्चुअली थोड़ा सा तनकीद भी कर रहे हैं बरकिसां पे बिल्कुल, कि तुम उसके साथ खुद ही छोड़ के एग्जैक्टली, उसके साथ 100%, उसकी यस जो सोच है उस पे तनकीद। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये नुक्ता आप कहनी है। मैंने तो ये कहा कि वो असल में तो उनकी बहुत सारी बातों को एग्री करते हैं, उनके साथ उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन बहसीयत मजमूई जो फ़िलासफ़ी है उससे वो इख्तलाफ करते हैं। तो उसका नाम लेके बरगसां का एक तरह से पूरे फ़लसफ़े पर तबसरा कर दिया कि ये चीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। समझ गए ना? हेगल का सदफ़ गोहर से खाली, सदफ़ कहते हैं उस आप भी सीप को, उसके अंदर मोती बनता है। आप जानते हैं कि वो एक जानवर होता है और वो एक कतरा उसके अंदर आता है पानी का और उसको प्रोसेस होता है और फिर वो ऐसे घूमते 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 उसके अंदर वो मोती बन जाता है। तो वो सीप की अपनी तो कोई हैसियत नहीं होती, वो मोती होता है असल, उसको गोहर कहते हैं। यहाँ इसमें मुसग़र है गोहर। तो वो कहता है हेगल का सदफ़ गोहर से खाली, इस सीपी में मोती नहीं है। तो ये लफ्ज़ भी क्या है कि उन्होंने क्या किया, पूरे फ़लसफ़े का तबसरा कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी। बिल्कुल पूरे फ़लसफ़े हेगल को तो बहुत माना जाता सबसे बिल्कुल बड़ा नाम है हेगल। आप जानते हैं हेगल जो है, है। इवन कि हमारे उस्ताद गांधी साहब भी हेगल की बात करते नहीं बात तो सारी कर हैं। नहीं, उनके बड़े होने की बात हाँ नहीं, बड़ा सही आदमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा आदमी है। हेगल की जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन मैं कहना चाहूँगा वो है उसकी फ़िलासफ़ी ऑफ डायलेक्टिक्स। ये आपने सुना होगा डायलेक्टिक्स। हाँ, दो मुतज़ाद चीज़ों के बारे में उसका फ़लसफ़ा है डायलेक्टिक्स। डाया कहते हैं दो को और लेक्टिक, हमारे यहाँ वैसे डायलेक्ट का मतलब कुछ और बन गया अब इंग्लिश में, वो तो डायलेक्ट को कहते हैं ना कि आपका जो आपका प्रोनाउंसिएशन या आपका डायलेक्ट। लेकिन डायलेक्टिक्स जब यूनान से ये लफ्ज़ शुरू हुआ था तो लेक्टिक्स का मतलब होता था आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग। तो दो डिफरेंट रीजनिंग्स, दो मुतज़ाद बयानात। तो इसने हेगल का ये जो फ़िलासफ़ी है उसमें इसने तीन चीज़ें बयान की थी, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। अभी पिछली नशिस्त में भी हमारी ये बात हो रही थी। आइडिया के ऊपर भी बहुत काम किया है हेगल ने। आइडिया के बारे में वो कहता था कि ये मल्टीपल ब्रेन्स पे पुल कर सकता है और उसी का एंटी जो है ना वो जो है डायलेक्ट की जिस से आप कह रहे हैं वो भी दूसरे के ज़हन में आ सकता है। इसके ऊपर उसने काफ़ी डिटेल में बात की है, आइडिया को खास करके ना उसने बहुत टॉपिक बनाया है। इसका जो सबसे बेहतरीन बयान है ना इसकी फ़िलासफ़ी का, बेहतरीन लफ्ज़ ही छोटा है, उससे भी ऊपर की चीज़ वो गालिब ने बयान किया। और वो क्या है, वो है कि मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की। मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की, ह्यूला बर के खिरमन का है खून गर्म दहका का। कि मेरी जो बनावट है, मेरी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरह मुझे बनाया गया है, इस कंस्ट्रक्शन के अंदर डिस्ट्रक्शन की भी एक सूरत है। यानी आप यूँ कह लें कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी वो एक चीज़ है ज़िंदगी, और एक चीज़ है मौत। तो अब मौत आई, ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, ऐसा ही है ना? तो वो कहता नहीं ऐसा नहीं, ये भी कहता है ऐसा नहीं, वो भी कहता है ऐसा नहीं। वो कहता नहीं, इस ज़िंदगी के अंदर मौत है, ये खारिज से नहीं आई मौत, इसके अंदर है। यानी इसको जिस तरीके पर बनाया गया है, जो इसकी तकवीम की गई है, जिस बनावट का जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौत के अनासिर शामिल हैं। उसकी मौत इसलिए वाक़ई हुई है कि वो मौत के वो अनासिर उसके अंदर शामिल थे। मेरी तामीर में असल चीज़ तो क्या है, तामीर, लेकिन तखरीब कहाँ से आई? बाहर से नहीं आई, उसके अंदर थी। तामीर हुई ऐसी है, मेरी तामीर में मुज़मर है। मुज़मर कहते हैं उसके अंदर छुपी हुई, छुपा हुआ। एक मुज़मिर लफ्ज़ है, एक मुज़मर। तो मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की, एक सूरत ख़राबी की, तो उसके डिस्ट्रक्शन की। जी ये ना कि जब बच्चों ने कहते हैं रूह डाली जाती है, उसका आखिरी मौत का वक़्त भी लिखा जाता है ना। तो उसकी बनावट ऐसी हुई है कि उसके अंदर वो चीज़ जो है वो उसके अंदर कार फरमा है, बाहर से खारिज से नहीं आई। तो यही है इसके डायलेक्टिक्स का असल में फ़िलासफ़ी। एक मिसरे में गालिब ने, एक मिसरे में, और इतना सादा मिसरे में उसने बता दी, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की। अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो मैं दूसरा मिसरा फिर बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो असल में इसकी एग्जाम्पल है।
ایک ایگزامپل ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں, اس پہ 2-3. ہیولا برق, ہیولا کہتے ہیں مادہ, ہیولا کا مطلب مادہ. یہ رستو کی فلسفی ہے نا. رستو نے 2 چیزیں بیان کی تھی نا, ہیولا اور صورت. ایک ہیولا ہوتا ہے یعنی مادہ, اس سے ایک صورت بن جاتی ہے. جیسے ہیولا ہے مٹی فار ایگزامپل, تو مٹی سے انسان بن گیا, تو وہ صورت اختیار کی, مادہ نے صورت اختیار کی. ہیولا اور صورت. ہیولا کیا چیز ہے؟ وہ اصل چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہے, وہ چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیولا. یعنی اس کا آپ را مٹیریل کہہ لیں, یا اس کا اس کیا کہنا چاہیے, اس کی وہ چیز جس سے وہ چیز بنتی ہے, را مٹیریل. جی بیسس سمجھ لیں. ہاں, یعنی وہ ہیولا کا مطلب ہے کہ وہ مادہ, میٹر, بات ہی صحیح ہے. مادہ ہی صحیح ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں مادے سے ہی بنی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہیولا برق خرمن, خرمن کہتے ہیں وہ جو کھلیان میں لے کے آتا ہے نا فصل کاٹ کے, کسان اپنی فصل لے کے آتا ہے اور وہ ابھی تک اس کے خوشے لگے ہوتے ہیں, وہ ایک گٹھا سا بنا کے نا ایسے کھلیان میں رکھتا ہے وہ. تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ساری محنت, ساری کاوش کا حاصل ہے, سب چیزوں کا وہ حاصل ہے نا, اصل چیز وہ ہے. لیکن وہ رات کو رکھ کے جب چلا جاتا ہے تو رات کو بجلی آتی ہے اور وہ اس کو جلا دیتی ہے, اس کا نقصان ہو جاتا ہے, وہ جل جاتا ہے. تو اس جو بجلی آتی ہے جس کو جلانے کے لیے, اس کو کہتے ہیں برق خرمن. تو وہ برق جو ہے, خرمن کو جلا دینے والی برق, اس خرمن کو جلا دینے والی برق کا ہیولا. ہیولا کیا ہے سمجھ گئے نا آپ؟ تو اب دیکھیں وہ اب کیسے جوڑ رہا ہے, وہ کہاں سے بات کہاں لے کے جا رہا ہے. ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا, وہی دہقان جس نے دن رات محنت کر کے اتنی جاں فشانی کے ساتھ یہ فصل اگائی, اور اس کے جو خون گرم ہے, یہ حدت, جو خون کی جو حدت ہے وہ تو اصل میں ایک پازیٹیو چیز ہے نا, پازیٹیو چیز ہے نا. لیکن وہی حدت والا خون, وہی گرمی والا خون, وہی اس کی حرارت اور حدت, اور وہ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ برق بن گئی, اور وہی برق جو ہے وہ اسی کے حاصل کو جلانے کا باعث بن گئی. کیسی مثال ہے یہ, صرف غالب ہی کر سکتا ہے. یعنی ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. اور اس مثال, ویسے ایک بات میں یہاں رک کے بتا دوں, اس طرح کی جو مثالیں ہوتی ہیں نا اس کو شاعرانہ استدلال کہتے ہیں. یہ ایسا نہیں, کوئی سائنس نہیں ہے, یہ سائنس نہیں ہے, یہ شاعرانہ استدلال. اس کو منطق کے صغرا کبرا پہ ہمیں پرکھنا نہیں چاہیے, سمجھ گے نا آپ؟ یہ شاعرانہ استدلال. ہاں, اتنا بڑا استدلال. آپ دیکھیں وہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, یہ بات ہے اصل میں, یہ مقدمہ ہے, یہ پریمیسس ہے. ثابت کیسے کر رہا ہے کہ ہیولا برق خرمن کا ہے ایک. تو یہی فلسفی کس نے دی تھی؟ ہیگل نے. یہ ڈائلیکٹکس کی جو فلسفی یہی ہے جو غالب نے اس طرح بیان کی. لیکن وہ کہتا ہے, اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا صدف گوہر سے خالی, کہ اس میں کچھ نہیں ہے, گوہر سے خالی ہے, اس کا طلسم سب خیالی. اب اس میں 2 باتیں بتا دی اقبال نے. ایک تو یہ کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ایک سحر طاری کیا ہوا ہے دنیا میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو طلسم سحر تو طاری کیا ہوا ہے, دنیا کو مسحور کیا ہوا ہے. لیکن اس کی بیس, ابھی آپ نے جیسے بیس کا لفظ دیا نا, اس کی بیس کیا ہے؟ وہ ایک متخیلہ ہے. تو یہ معمولی شعر نہیں ہے اقبال کا, یہ بہت ہی, میں کہتا ہوں بہت ہی بڑی بات ہے. یہ دونوں شعر, تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا, زنار یہ برگسا نہ ہوتا, ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے, اس کا طلسم سب خیالی. تو اب یہاں پہ کیا بتایا ہے پتہ ہے آپ کو, کہ اگر آپ کی جو بنائے استدلال ہے اگر وہ متخیلہ پر بنیاد رکھتی ہے تو وہ بس کچھ نہیں ہے, پھر اس کا صدف گوہر سے خالی, پھر وہ خیال ہے بس, اور کچھ نہیں. یہ بات واضح ہوئی نا آپ کو کہ بنیاد کس پر ہے؟ متخیلہ ہے نا, تو کچی بات ہو گئی. یعنی جب جو ہی آپ کہتے ہیں یار میرا خیال ہے کہ یہ, جو ہی آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بات محکم نہیں ہے, بات محکمات پر مبنی نہیں ہے بلکہ متخیلات پر مبنی ہے, تو خیالی چیز ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس نے صرف ان 2 نام لیے ہیں, برگساں اور ہیگل. السلام علیکم. 2 نام لیے ہیں, لیکن برگساں اور ہیگل 2 نام لے کے
पूरे इल्म फ़लसफ़ा 2,500 3,500 साल के फ़लसफ़े पर तबसरा करती है, और बिल्कुल सही तबसरा कर। एक और जगह पे भी कहा है ना कि है दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। है दानिश की बुरहानी क्या है? यही फ़लसफ़ा। तो क्या है उसमें? हैरत की फरावानी, और कुछ नहीं। लेकिन इंसान जो है, इंसान वो मुतख़य्यले पर बुनियाद नहीं रख सकता, ख़याल की बुनियाद पे अपनी तामीरात नहीं कर सकता उसूलों की। फलसफा तमाम साइंस का वजूद फिलॉसफी से ही निकला है। एग्जैक्टली, ये उसकी एक पॉजिटिव चीज़ है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और दूसरी तरफ तसव्वुफ़ भी, जानते हैं ना आप, ये दोनों चीज़ें, एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ तसव्वुफ़। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत ही, मैं समझता हूँ, आला तरीन उसलूब में रद्द कर दिया। और क्योंकि इस बुनियाद पे किया, वो एक लफ्ज़ में बता दिया कि मुतख़य्यला है, इसकी कार फरमाई कुछ नहीं है, ये तख़य्युल है। ये आप जानते हैं ना, तसव्वुफ़ फ़लसफ़ा चूँकि इसकी है बुनियाद, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के 5 मिनट में या 2-3 मिनट में फ़लसफ़े का एक जैसे हमने पिछली दफ़ा वादतुल वजूद का एक बताया था, तो आपको काफ़ी पता चल गया था, तफसील से तो नहीं बताया था, लेकिन इतना पता चल गया था कि ये वादतुल वजूद भला क्या है क्या वादतुल वजूद, यही था ना। फ़लसफ़े के बारे में मैं आपको बताऊँ, फ़लसफ़ा बुरी चीज़ नहीं है अपनी ज़ात में, अपनी ज़ात में तो कोई बुरी चीज़ नहीं है ना। आपको पता है कि 2 अल्फाज का मुरक्कब है, फ़िलोसोफिया। फ़िलो कहते हैं मोहब्बत को, और सोफिया कहते हैं इल्म व हिकमत को। तो इल्म व हिकमत की मोहब्बत ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है ना। और इसमें यही है कि गौर व फ़िक्र, तदब्बुर, ये सब होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे इन्होंने तवज्जो दिलाई। अगर अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो फिर तनकीद क्यों कर रहे हैं, फिर ये रद्द क्यों कर रहे हैं उसका उठा के? तो मैं आपको 1-2 जुमलों में बताना चाहता हूँ कि पूरा 2,500-3,000 साल का फ़लसफ़ा असल में है क्या। सादा सी बात, इंसान ने गौर करना शुरू किया, तो सबसे पहले जिस पे गौर किया वो खुद इंसान ही था। अपने आप पर गौर करना, अपना तज्ज़िया किया। तो अपना तज्ज़िया करके उसको ये पता चला कि मुझे मेरे इल्म, जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, इसका ज़रिया क्या है। तो वो हवास थे, मेरे हवास, सेंसेस। मुझे आंखें दी हैं जिससे मैं देख सकता हूँ, मुझे कान दी जिससे मैं सुन सकता हूँ, मुझे हाथ दी जिससे मैं छू सकता हूँ, ये मेरे सेंसेस हैं। तो मेरा सबसे बुनियादी ज़रिया इल्म का मेरे सेंसेस हैं, राइट। इन सेंसेस के ज़रिए मैं जब खारिज की कायनात को अप्रोच करता हूँ, तो जो सबसे पहली चीज़ मेरे सामने आती है वो मादा है, मैटर, ठीक है। मादा अब मेरे सामने आ गई, इधर मैं हूँ और ये मादा है, और मैं ये कहता हूँ कि मैं भी दरअसल मादा ही हूँ, मैं भी उसी मादे का हासिल हूँ, उसी का बना हुआ हूँ, राइट। तो जब मादा मेरे सामने आया, तो अब मैंने मादे का तज्ज़िया किया कि क्या है। तो मैंने देखा कि मादा जो है ये, अब देखिएगा ये चंद एक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कैसे निकलते हैं, और आपको पता चलेगा कि कैसे किसी इल्म की बुनियाद, इल्म पैदा कैसे होता है। मादे को, जी जी, कोई सैयद अकबर है यहाँ पे? नहीं, वो उस सामने वाले ऑफिस में 20, यहाँ पे नहीं। तो मादे को जब देखा, तो मैंने देखा कि मादा हरकत करता है। मादे में हरकत, ये वो हरकत नहीं है फिज़िक्स वाली, मादे में हरकत है। जैसे इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे कोयला रखा हुआ है ना, कोयला, तो करोड़ों लाखों के साल के बाद वो हीरा बन जाता है, वहीं रखा रखा, तो ये हरकत है, मादे में हरकत हुई, इसको फ़लसफ़े की ज़बान में हरकत कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी कि मादा है, उसमें हरकत हुई, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मादा है, मादे के अंदर हयात पैदा हो रही है, और फिर हयात पैदा होती जब मैंने देखी, तो मैंने देखा कि उसमें शऊर भी पैदा हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें मैंने देख ली इंसान की हैसियत से। अब मेरे अंदर सवालात उठने शुरू हो गए, और सवाल क्या है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 2,500-3,000 साल, 4,000 साल से ये एक ही सवाल है, एक ही सवाल। यानी अगर वो लेटेस्ट फ़िलासफ़ी है फिर भी, या ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है फिर भी, एक ही सवाल है। वो क्या है, कि मैं तो मादा ही हूँ,
मैं तो उसी मादा का हिस्सा हूँ कि इस तीनों चीज़ों में असलुल उसूल की हैसियत किसको हासिल है, वो असल क्या है। तो अब देखिएगा, मैं ये जो आपने तवज्जो दिलाई ना, उससे ये सारी बात मेरे आई जहन में, मैंने कहा मैं बता ही दूँ। अब देखिए ये सवाल है, असलुल उसूल क्या तीन चीज़ें हैं, मादा है, मादे के अंदर हयात पैदा हो रही है और हयात से शऊर भी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो मादा और हयात मैटर है और शऊर माइंड है। माइंड है, आप कहते हैं ना माइंड एंड मैटर, आपने लफ्ज़ सुना होगा, माइंड एंड मैटर, द क्वेश्चन ऑफ माइंड एंड मैटर, ठीक है, या क्वेश्चन ऑफ माइंड एंड बॉडी भी कहते हैं। एक चीज को आप फील कर सकते हैं, एक चीज को आप फील नहीं कर सकते, यानी अपनी सेंसेस से देख सकते हैं। सेंसेस से तो हमने तीनों चीज़ों को देख लिया, मगर शऊर तो आप शऊर भी वो मतलब अभी आप देखें कि शऊर मैंने पैदा होते देख लिया अपने सामने। अब वो क्या चीज़ है, अभी सवाल ये है कि ये इसमें असल की हैसियत किसको है। अब दो रास्ते पैदा हो गए यहाँ से, एक कहते हैं कि ये मादा असल है, ये मादा असल है। और ये आप देखिएगा कि ये फ़िलासफ़ी अब कहाँ जा रही है, इसको कहते हैं मटीरियलिज़म, सुना होगा आपने मटीरियलिज़म, मादियत पसंदी। ये है फ़िलासफ़ी असल में, कि मादा असल की हैसियत रखता है और उस असल में मादे में कुछ चीज होता है तो हयात पैदा हो जाती है और फिर उसी के एक तामुल मजीद से शऊर भी पैदा हो जाता है। तो इसको कहते हैं मटीरियलिज़म। ये मटीरियलिज़म है जिसकी इंतहा आज की जदीद साइंस है। ये आपने तवज्जो दिलाई ना कि साइंस, ये मटीरियलिज़म है जिसकी इंतहा क्या है, साइंस। अब आ जाए दूसरी तरफ, वो कहते हैं नहीं, मादा असल नहीं है, शऊर असल है, मेरी परसेप्शन असल है, मेरा मुतखय्यला असल है। सब ख्याली लिखा हुआ है ना, तो मेरा ख्याल जो है ये असल हैसियत रखता है और ये मेरा ख्याल है जिससे कुछ मादे की परसेप्शन हासिल कर रहा हूँ मैं। मादा कोई हकीकी चीज़ नहीं है। अब ये देखिए दूसरा रास्ता, पहला क्या था कि मादा असल चीज़ है और दूसरा रास्ता क्या है। अब बोर हो रहे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मतलब है कि मैं सोचता हूँ तो मैं क्योंकि ज़रा बड़ा ये मुझे पता है कि ये फ़िलासफ़ी इज़ नॉट, उससे कहा ना मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि शऊर जो है वो असल चीज़ है और अब बाकी जो कुछ भी है, यानी मादा है या मादा में हरकत है या हयात है, जो कुछ भी है, ये सब मेरी परसेप्शन है। ये कहा ना कि मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ। हाँ सर ये बिल्कुल। आप जब हरकत की असूल बयान कर रहे हैं तो इसमें हेराक्लाइटस और ज़ीनो की पैराडॉक्स कहाँ पे फिट कर रहे हैं? शुरू में ही, यानी वही मटीरियलिज़म, सबसे पहले तो वही हैं दोनों। सबसे पहले से मेरी मुराद है बहुत इब्तदा के यही हैं दोनों, और फिर इसी की बुनियाद पे आगे चलते चलते असल यही हैं। लेकिन ज़्यादा तवज्जो हासिल हुई दूसरों को, अफलातून और अरस्तू और ये हेगल वगैरह, और चलते चलते और बात आके फिर रुकेगी डेकार्ट पे। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि डेकार्ट क्या कहता है, लेकिन अभी तक बस ये दो रास्ते मैंने आपको बता दिए। सामने क्या आई चीज़, मादा। तो मादे के अंदर हयात पैदा हो रही है, हयात से शऊर पैदा हो रहा है। तो कहते हैं कि मादा असल है, इससे ही हयात पैदा होती है, इसी से शऊर पैदा हो जाता है। यह है मटीरियलिज़म। दूसरी तरफ क्या है, शऊर असल है, माइंड असल है, और उसकी एक परसेप्शन से, उसकी ये परसेप्शन है मादा। मादा कोई हकीकी चीज़ नहीं है, ये एक परसेप्शन है। लिहाजा ये दुनिया, और उसी के अंदर हयात पैदा होता है। हयात भी कोई हकीकी चीज़ नहीं, इसलिए कहते हैं कि वजूद असल क्या है, वही वजूद हकीकी। बाकी सब क्या है, एतबारी वजूद है। एतबारी वजूद का लफ्ज़ हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, आपको याद होगा, पढ़ा याद है कि नहीं। यानी एतबारी वजूद, देखिए लाइट आ रही है ना मेरा, तो ये मेरा हाथ है, ये लाइट है, और पीछे इसका साया नज़र आ रहा है आपको, साया नज़र आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डज दिस साया एग्जिस्ट, तो यस और नो में क्या जवाब करेंगे? नहीं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, नो कैसे, ये तो हमने खत्म कर दे, खत्म हो जाए। नहीं है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना, मेरा साया एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपना वजूद रखता है। लेकिन लाइट ऑफ कर दें तो अब क्या हुआ कि वो वजूद तो रखता था, लेकिन इस वजूद को कहते हैं एतबारी वजूद, जो लाइट के एतबार से नज़र आ रहा था।
एक होता है हकीकी वजूद, ये बात समझ आ रही है? ये इस्तिलाहात ज़रा आप जहन में रख लें क्योंकि ये बहुत सारी आगे बातें आएंगी। हकीकी वजूद वो किसका है? नूर का, यानी लाइट का, या मेरे हाथ का मिसाल के तौर पे। तो वो कहता है कि उसके एतबार से नज़र आने वाली चीज़ जो है वो एतबारी है और वो अपनी हकीकत नहीं रखती। वो क्या है? वो मेरी परसेप्शन है। और वो कहाँ से आई है? शऊर से। तो ये दो रास्ते बन गए। इन दो रास्तों पर पूरा का पूरा फ़लसफ़ा, यानी इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है। एक कहते हैं मादा असल है, दूसरे कहते हैं शऊर असल है। जो शऊर असल को कहते हैं वो है आइडिया। यहाँ पे आइडिया का किसी ने नाम लिया था, आपने लिया था। आइडिया, ये वो आइडिया नहीं है जो हमें ख्याल आता है आइडिया। ये आइडिया है, यानी इसको कहते हैं मिसाल। इस आइडिया का मतलब होता है मिसाल। और ये मिसाल भी वो नहीं है एग्जाम्पल वाली, मिसालियत पसंदी, मादियत पसंदी एंड मिसालियत पसंदी। तो ये दो रास्ते बन गए। बड़े बड़े लोग जो है अफलातून और अरस्तू और जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे दूसरी तरफ है कि शऊर असल है और ये हकीकत नहीं है, ये दुनिया की इरशाद। सर ये जो आपका हैगल का प्रिंसिपल आपने, तो इन दो, जब दो ये डिस्टिंक्ट स्कूल बन गए, तो एक तो थीसिस है और एक एंटीथीसिस है, तो इनका सिंथेसिस वो है जो उन दोनों में कॉमन है। यानी एक चीज़ आप कह रहे हैं वो मस्बत है, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ वो मनफी है, तो उन्होंने तो आपस में काट दिया। अगर कुछ बाकी बचा है तो वो सिंथेसिस है, तो फिर वो दोबारा एक ये साइकिल वो चलता रहेगा। वो हेगल का है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ आई? एक को कहा हमने मटेरियलिस्टिक अप्रोच, दूसरे को आइडियलिस्टिक अप्रोच। आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म, ये 3000-2500 साल तक ये सवाल चल। अब आके पहली दफ़ा हमारे दौर में डेकार्ट ने एक नई बात की है। डेकार्ट का नाम सुना? बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है वो भी। उसने आके कहा है कि ये दोनों ही हकीकत है, मादा भी हकीकत है, और तो जब दोनों हो गए तो इसके फ़लसफ़े को कहते हैं डुअलिज़म। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म एंड डुअलिज़म। तो डुअलिज़म को उर्दू में कहते हैं सनवियत पसंदी। एक है मादियत पसंदी, एक है मिसालियत पसंदी और सनवियत पसंदी। बात वाज़ेह हो गई? सारा फ़लसफ़ा यही है, सारा का सारा फ़लसफ़ा यही, इसके बाहर कोई चीज़ आपने मिस कर दी। आपकी बड़ी दिलचस्पी की एक बात थी। चले, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ है। एक चीज़ जो मैंने नहीं बयान की, वो मुझे पता है आपकी दिलचस्पी की, वो भी मैं जल्दी बता देता हूँ। मटीरियलिज़म में जब हम कहते हैं ना हरकत पैदा हुई, हमने अभी कहा था ना हरकत पैदा हुई, और तगय्युर कहते हैं ना, सबात एक तगय्युर का है ज़माना, तगय्युर हुआ कि अभी यानी बीज था, अभी दरख्त बन गया। तो जब ये जुमला मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बीज था, अभी दरख्त बन, तो ये था और गया के दरमियान की जो ड्यूरेशन है, इससे ज़मान का तसव्वुर पैदा हुआ, टाइम। अभी मैंने कहा ना कोयला था, हीरा बन गया, तो कोयला था और हीरा, तो इन दोनों के दरमियान जो तगय्युर या हरकत पैदा हुई है, उससे तसव्वुर ज़मान पैदा हुई। हम कहते हैं ना ज़मान व मकान, तो ज़मान का तसव्वुर यहाँ से आया। अब आए मकान का। यूँ ही मैंने सबसे पहला सवाल था कि मादा, जो कुछ भी है मेरे सेंसेस के ज़रिए मैंने देखा मादा है। तो जब मैं कहता ना मादा है, तो मादा कहीं पाया जाता है ना, कहीं पे है ना, वो जहाँ पे भी है वो स्पेस है। तो मकान का तसव्वुर पैदा। तो ये ज़मानो मकान का तसव्वुर, आप बहुत पहले एक दफ़ा ये सवाल किया था तो मुझे वो याद था। तो ये है, यहाँ से उठाइए। तो ज़मानो मकान, हयात, शऊर, हरकत, ये सारे इस तरह पैदा हुए हैं। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, इब्तदा ऐसे हुई। अब आगे चलते तो ये तीन फ़िलासफ़ीज़ हैं, तीन हों या चार हों या दो हों या जो भी हो, इकबाल ने उसको कह दिया है इसका तिलिस्म सब, कि ये सब मुतखय्यला है। मुतखय्यला जो होता है वो गैर मुहकम चीज़ होती है, वो मुहकमात पर मबनी नहीं होता। और मुहकमात क्या हैं इकबाल के नज़दीक, वो पहले मिसरे में बता दिया। यस, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो हिदायत डाली गई है मेरे इनर सेल्फ के अंदर, वो मुहकम है। अब आगे उसकी वजाहत कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, आई नो कि यहाँ तक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी था
یہ چیزیں تھوڑی سی بیس میں آپ کو فلسفی اب آگے جہاں جہاں فلسفہ آتا جائے گا اقبال کے کلام میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس فلسفے کی بات کر رہے ہیں، کس پہ تنقید کر رہے ہیں، مادیت پسندی ہے یا ثنویت پسندی ہے یا مثالیت پسندی، کیا چیز ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازمانی. تو اپنی ساری اس سوال کا جواب دے دیا کہ محکم کیسے ہو زندگانی. خیال کی بنیاد پہ کوئی چیز محکم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب خیالی چیزیں ہیں. یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں کہ یہ مثالیت پسندی میں جس میں شعور اصل تھا، اس میں خیال کی بنیاد پر کیا کیا چیزیں پھر بنی اور کیسے اس دنیا کو غیر حقیقی مان لیا گیا. اور یہ افلاطون کے زمانے میں ہو گیا تھا. افلاطون کے زمانے میں کیا افلاطون نے کیا تھا، ایک آپ نے بڑی مشہور اگزامپل آف کیو سنا ہوگا، غار کی مثال، اس نے غار کی مثال دی تھی، میں ابھی اس میں جاننا نہیں چاہتا. تو یہ تو لیکن وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محکم نہیں ہے یہ بات، یہ سب خیالی بات ہے، محکم ہونی چاہیے. محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازمانی. لازمانی یعنی محدود نہ ہو اس زمان میں، اس زمان کے اندر محدود نہ ہو، اس کا کنیکشن زمان کے خارج میں ہو، پھر وہ محکم ہوگی. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے. ثبات کیا ہے؟ وہی محکم. اور محکم کیا ہے؟ وہی انر سیلف کی گائیڈنس، انر سینس کی، انر سینس یا انر سیلف، یا اس کو انٹویشن یہاں پہ کسی نے کہا تھا. تو وہ جو انر انٹویشن ایک اور چیز ہوتی ہے، خیر، لیکن وہ جو میرے اندر وہ جو ہدایت محکم ہے وہ کہاں سے آئے گی اس کا آپ جواب دیں گے. یہاں تک واضح ہے نا؟ یہ بڑے سادہ الفاظ ہیں. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کہاں سے آئے گا؟ وہ ثبات سے ہی آئے گا، محکم چیز سے ہی آئے گا، کوئی محکم ہوگا. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ تقابل کر رہے ہیں دو چیزوں کا. ایک طرف ہیگل اور برگساں اور ان لوگوں کا نام لے کے انہوں نے پورے فلسفے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا. اور اب دوسری طرف ابھی تک انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ محکم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ثبات چاہیے، یہ میری فطرت کا تقاضا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آدم کو ثبات کی طلب ہے، آدم کہہ کے اس کو کہتے ہیں، اس کو اصل میں کہتے ہیں عطف العام علی الخاص. یہ قرآن مجید کی ایک ٹرم ہے، آپ یوں کہہ لیں، عطف الخاص علی العام، یعنی ایک جنرل بات کر کے آدم کا نام لیے تو جنرک بات ہو گئی نا، لیکن اس کو کنیکٹ کیا اسپیسیفکلی کہ مجھے انسان کی حیثیت سے دستور حیات چاہیے جو محکم بنیاد پر ہونا چاہیے. دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، عشاء تاریکی، عشاء رات کا وقت، اور اشراق یعنی دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق. ندائے آفاق اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر یونیورسیلٹی ہونی چاہیے. یہ بات یہ عام شارحین یہ بات اس طرح بتاتے نہیں ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ بھی کیا تقابل کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تقابل کر رہے ہیں فلسفے کے ساتھ. تقابل کس سے کر رہے ہیں؟ کس چیز کا تقابل کر رہے ہیں؟ کسی محکم چیز کا. وہ آگے بتائیں گے کہ وہ محکم چیز کیا، ابھی تک نہیں بتائی، ابھی تو صرف خود ہی کا نام لے لیا بس، اور کچھ نہیں بتایا. تو تقابل کر رہے ہیں کسی محکم چیز کے ساتھ اس خیالی چیز کا. تو یہاں پہ کیا؟ ندائے آفاق، مومن کی اذاں، ندا کہتے ہیں آواز کو، آفاق. اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یونیورسیلٹی ہونی چاہیے. آپ سمجھیں کہ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہیگل اٹھ کے یہ کہے گا کہ میرا متخیلہ یہ کہہ رہا ہے، میرا خیال یہ کہہ رہا ہے، تو وہ یونیورسیلٹی سے ہٹ جائے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ یونیورسیلٹی کیا ہے؟ یونیورسیلٹی یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ بات آئے. ہر انسان اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، جیسے ابھی آپ نے شاید توجہ دلائی نا کہ خیر کا خیر ہونا اور شر کا خیر و شر دونوں چیزیں، یہ ہر انسان بلا تفریق، وہ چائنا کے کہیں رہتا ہے یا رشیا میں کہیں رہتا ہے یا افریقہ میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہتا ہے، ہر انسان کے اندر نفس جو ہے خود ہی اس کے اندر وہ یہ شعور یونیورسل ہے.
خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونا، اس کا شعور وہ اس کی اپلیکیشن کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، یہ الگ بات ہے، لیکن خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونا، اس پر اگر آپ سوال کریں گے تو میں اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن خیر کا خیر ہونے کا شعور اور شر کا شر ہونے کا شعور یہ یونیورسل ہے، اور اس کا تقابل کس کے ساتھ کیا ہے؟ تخیل کا. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امجد رانا کو کہنا $1,00,000 مجھے دے دے، تو دیں گے مجھے؟ کیوں؟ یہ کہیں گے بھائی خواب تیرا ہے، مینو تو نہیں آیا، کہیں گے نا. اگر آپ کو آتے کہ ان کو $1,00,000 دیں آپ بھی دیں؟ نہیں دوں گا نا میں، وہی تو کہہ، آپ کو آیا ہے وہ تو مجھے نہیں دوں گا نا، میں نہیں دوں تو اس وقت آپ بتائیں گے نہیں ان کو. لیکن ریزن کیا ہے؟ لیکن میں اصل میں ریزن کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ریزن ہے کہ ہم نے یہ کہا، کیا آپ بتائیں کیوں نہیں دوں گا؟ میرے خیال میں ہے نا اس کی کوئی وہ خیالی چیز ہے. حقیقت نہیں ہے نا اس کی کوئی. تخیل ہے. اس لیے کہ میرا خیال دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. حجت کب بنتا ہے؟ جب وہ لیبارٹری سے کسی معمل میں سے تجربے اور مشاہدے سے گزر جائے. میں کہتا ہوں اتنی ہائیڈروجن اور اتنی آکسیجن ملاؤ گے تو پانی بن جائے گا. اب آپ دنیا کے کسی خطے میں اتنی ہائیڈروجن اور اتنا آکسیجن لے کے ملائیں گے وہ پانی بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تجربے اور مشاہدے سے گزر گئی. اب سائنس بن گئی. ایک چیز ہے میرا متخیلہ، ایک چیز ہے میرا جس کو کہتے ہیں نا یؤمنون بالتجربہ والشہود، میرے تجربے اور مشاہدے سے ایک چیز گزر گئی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میرا متخیلہ اس کا تقابل وہ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ خیالی چیز کے ساتھ. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی اذاں ندائے آفاق یہ یونیورسل ہے. اب آگے دیکھیے، یہاں تک واضح ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے 5 شعر ہو گئے. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسانہ ہوتا، ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی، محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازمانی. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب. اور یہاں پہ بتا دیا کہ دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذان ندائے آفاق. 4 میں اس نے تنقید کی اس کی، ٹھیک ہے، اور بتا دیا کہ کیوں تنقید کر رہا ہوں، اور پھر آگے بتا دیا کہ اصل میں ضرورت کیا ہے. 5ویں شعر میں یہ بتایا. اب دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ علامہ اقبال کا ایک بہت ہی زبردست اسلوب ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ نظم کے کہیں وسط میں آ کے اپنے وجود کو نظم میں داخل کر دیتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں انڈین فلمیں دیکھتے تھے نا، تقریباً آدھی فلم گزرتی تھی تو ہیرو کی انٹری ہوتی تھی، یاد ہوگا، اور بڑا کیمرہ اس کے پاؤں سے شروع کرتے تھے اور پھر اس کا ایسا سوٹ دکھاتے تھے اور پھر پیچھے سے یعنی اس کا چہرہ نہیں دکھاتے تھے، بڑا سرپرائزنگ ہوتا تھا وہ. تو یہ اب ہیرو آپ داخل ہو رہا ہے، اب ہیرو جو ہے اس کی انٹری ہو رہی ہے. اب دیکھیں فوراً میں کہہ کے داخل کر دیا اپنے آپ کو. ابھی تک کیا تھا، فلسفہ تھا، جنرک باتیں ہو رہی تھیں، اب تخصیص کر دی، اپنے اوپر لے آئے. کہہ رہے ہیں میں اصل کا سو مناتی، آبا میرے لاتی و مناتی. اور یہ بھی ایک اسلوب ہے ان کا، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں اصل کا سو مناتی، پہلے اس کو الفاظ سمجھ لیں جی. جی خاص آپ مس کر رہے ہیں. اصل کا خاص سو مناتی، اصل کا خاص سو مناتی، سوری تھینک یو. آبا میرے لاتی و مناتی، تو اپنا ایک بتا دیا آبا و اجداد کے ساتھ افیلیشن کہ میں کہاں سے، میری پروان کہاں سے ہے، میں کہاں سے آیا ہوا ہوں، میری اصل کیا ہے. اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑ. اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ کیا ہے؟ فرع. اصل و فرع، اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں برانچ کو. تو ایک درخت کی جڑ اور تن، تو اسی کی جمع ہے اصول و فروع. دین میں آپ فقہ میں بہت سنتے ہیں نا اصول و فروع، فروعی مسئلہ ہے، کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے، یہ اصلی اصولی مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے. تو اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ. تو میری جڑ کہاں پہ ہے؟ سومناتھ، یعنی اپنے آپ کو رائٹ. اور آبا جو تھے وہ کشمیری برہمن تھے جی علامہ کے، جی اس طرف اشارہ کہ وہ ہندوؤں کی پوجا کرتے تھے اور سومناتھ مندر میں سب سے بڑے ان کے بت ہوتے تھے. وہ اصل میری جو ہے نا وہیں سے ہے. بالکل. اور جو میرے
صحابہ تھے وہ لات جو اور عزا وہ جو بت تھے تو وہاں سے بھی ذکر کیا اور منات بھی وہی بتوں کے نام ہیں. رائٹ, بالکل یہ اسی طرف اشارہ ہے. تھینک یو. اس کے طرف اشارہ کر کے اپنی اصل بتا دی کہ میں اصل میں یہ ہوں. اگلے شعر میں خاص طور پر اگلے شعر میں کہا کہ تو اب اپنا تقابل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ میں تو یہ ہوں اور تو سید ہاشمی کی اولاد, میری کف خاک برہمن زاد. کف خاک, کف خاک, کف خاک کا مطلب مٹھی بھر خاک جس سے میں بناؤں. برہمن زاد, یہ برہمن کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے, 2 شعر ہو گئے. میں کو داخل کرنے کے بعد 2 شعر ہو گئے. تیسرا کیا ہے فلسفہ میرے آب و گل میں. اب وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ ادھر میں ہوں تو چلو میری اصل تو برہمن زاد ہے, اصل تو میری لات و منات ہے, جڑ تو میری وہیں پہ ہے, لیکن ہے فلسفہ میرے آب و گل میں. آب و گل میں یعنی رگ و پے میں. گل مٹی کو کہتے ہیں, آپ پانی. پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں. ریشہ ہائے دل میں یعنی دل کی رگوں میں, ریشہ دھاگے کا. ٹھیک ہے. اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. تو یہ 4 شعر جو ہیں, میں اصل کا سو مناتی, آبا میرے لاتی و مناتی, تو سید ہاشمی کی اولاد, میری کف خاک برہمن زاد, ہے فلسفہ میرے آب و گل میں, پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں. اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. یہ علامہ کا عام اسلوب ہے. بہت عجز, بہت انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو داخل کریں گے نظم میں, اپنے وجود کو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اور پھر بتائیں گے کہ میں بھی کوئی معمولی بندہ نہیں. مجھے ایویں نہ سمجھو. ایک اور شعر ہے نا, کافر ہندی, بالکل یہی ہے, کافر ہندی ہوں میں, کافر ہندی ہوں میں, کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق. یعنی ہوں تو میں کافر ہندی, ہوں تو میں کافر ہندی, دیکھ میرا ذوق و شوق, لب پہ صلاۃ و درود, دل میں صلاۃ و درود. تو یہ بتا دیا نا, لب پہ صلاۃ و درود, دل میں صلاۃ و درود. یہ وہی چیز ہے. یہ 4 مصروں میں, 4 شعروں میں یہاں پہ بتایا. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز. آپ تھوڑا لیٹ آئیں. یہ سب سے اوپر اس کا ٹائٹل ہے, ایک فلسفہ زدہ سید زادے کا نام. یہ پطرس بخاری کے لیے. گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. بڑے دوست ہے آپ نے. تو سید ہاشم, اچھا یہ تو ہو گیا. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز, سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز. کیا خوبصورت لفظ ہیں. یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ اس کی شعری محاسن کیا ہیں, فنی محاسن کیا ہیں, اور مضمون یہ نہیں. مطلب ہاں میں نے پڑھی تھی اقبال, مطلب اس کا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھنے, بالکل سادہ ہے, اس لیے میں نے اس پہ, یعنی اگرچہ بے ہنر ہے مطلب یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے. یعنی اگرچہ میں, لیکن اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. ایسا نہ سمجھو کہ میں کوئی ایویں ہی ہوں, یہ نہ سمجھو. ادھر بھی دیکھیں نا, ادھر مسجد کو مخاطب کیا ہے کہ تو بڑی مقدس چیز ہے, تو بہت اعلیٰ چیز ہے, لیکن میں بھی کوئی معمولی نہیں ہوں. اصل میں یہ ہے, کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, لب پہ صلاۃ و درود, دل میں صلاۃ و درود. کیا خوبصورت ہے. تو وہی چیز ہے یہاں پہ. اچھا, شعلہ ہے تیرا جنوں کا بے سوز. بے سوز, سوز جانتے ہیں نا آپ, سوختن مصدر ہے فارسی زبان کا, سوختن جلنا, اس کا حاصل مصدر ہے سوز, یعنی حرارت, تپش, گرمی. تو تیرا شعلہ, تیرے جنوں کا شعلہ, وہ اس میں تپش نہیں ہے. تو اگر شعلے میں تپش نہ ہو تو پیچھے شعلہ کرنا نہیں. ٹھیک ہے. تو شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز, سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز. افروز جانتے ہیں, افروختن مصدر ہے, افروختن روشن کرنا, دل افروز جو دل کو روشن کر دے. تو سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز, جو دل کو روشن کر دینے والا پوائنٹ ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. انجام خرد ہے بے حضوری, ہے فلسفہ زندگی سے دوری. بس بتا دیا نا سارا. انجام خرد, خرد کیا ہوتا ہے؟ عقل. خرد, خرد جی, انٹلیکٹ.
हाँ, अक्ल का वो बड़ा एतराफ़ करते हैं, एक बड़ी उसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि इसका मकाम क्या है, ये बार बार बताते हैं। गुज़र जा अक्ल से आगे, कहा नूर, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। तो खिरत का एहतराम बड़ा करते हैं, लेकिन वो बता देते हैं कि अंजाम खिरत है बेहुजूरी। अब बेहुजूरी जो है ये मुतसव्वुफ टर्म है। बेहुजूरी का मतलब ऐसा होता है, यानी तसव्वुफ में, अब मैं बता रहा हूँ, एक टर्म है ये बेहुजूरी, हुजूर और बेहुजूरी। इसका मतलब ये होता है कि आपने ईमान बिल गैब का लफ्ज़ सुना ना, इसका मतलब क्या है? बिन देखे ईमान लाना, बिन सोचे समझे नहीं। बिलअमूम हम यही कहते हैं, बिल गैब लाना होना तो गाली ना करो, सवाल नहीं करना, बिल ईमान बिल गैब, सवाल नहीं, सवाल करना है, सवाल करना है। अक्ल तस्लीम करेगी तो मानना है, नहीं तस्लीम करेगी नहीं मानना, ठीक है। तो ईमान बिल गैब का मतलब है बिन देखे मानना, ठीक है। तो तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ की सारी बुनियाद ही मुशाहिदा है। तो आज आपको क्या क्या हासिल हुआ? एक नंबर चीज़ क्या थी? फ़लसफ़े की सारी बुनियाद क्या है? मुतख़य्यला। दीन की सारी बुनियाद क्या है? मुहकम बुनियाद क्या है? नफ्स की वो हिदायत जो हमारे अंदर मुहकम है। और तसव्वुफ की सारी बुनियाद क्या है? मुशाहिदा हक़ कह लें आप। तो बेहुजूरी जो है, इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं, सॉरी बेहुजूरी नहीं, हुजूरी बता रहा हूँ, बेहुजूरी तो आप खुद ही समझ जाएंगे ना, हुजूर बता रहा हूँ। हुजूर का क्या मतलब है? आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं कि आप ग़याब में हुजूर हासिल कर लें, बिन देखे देख लें। ये बात समझ आई? यानी आप कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठे बैठे लोहे महफूज पर देख रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, या मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ कि फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ चट्टान के ऊपर रात की, और ये मैं जुमला अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का है, फ़लाँ चट्टान काले रंग की, उस पर रात की स्याही में चींटी चल रही है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो क्या बात कर रही है। तो ये क्या है? ग़याब में हुजूर, वहाँ पे मैं गैब हूँ, वहाँ तो नहीं हूँ ना मैं। तो ये तो इसको कहते हैं हुजूरी। तसव्वुफ में इस टर्म का मतलब होता है हुजूरी पैदा कर लेना, और बेहुजूरी उसका मुतज़ाद है। समझ गए आप? वाज़ेह हो गया। तो अंजाम खिरद है, अगर तुम अक़लियत पसंद हो जाओगे, अक़लियत ये एक मेथडोलॉजी है, अंजाम खिरद की भी एक मेथडोलॉजी है। मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ कि मैं इधर उधर निकल जाता हूँ तो वो निकल जाए, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए रुक के ये भी बता दूँ आपको। अक़लियत जो है ये एक मेथडोलॉजी है जिसमें अक़ल जो है वो बुनियादी हैसियत रखती है एज ए ह्यूमैनिटिक्स। एज ए ह्यूमैनिटिक्स सबसे बुनियाद, इमाम राज़ी का नाम सुना है आपने? उनकी एक तफसीर है, तफसीर अल कबीर या तफसीर राज़ी भी कहते हैं। उसमें असलुल उसूल की हैसियत अक़ल को है। जैसे इमाम इब्न जरीर हैं या इमाम इब्न कसीर की जो तफसीर है, उसमें असल की हैसियत क्या है? रवायत को, हदीस की बुनियाद पे कुरान को समझना। इमाम ज़मख़शरी हैं, उनकी किताब है अल-कशाफ़, उसमें असल क्या है? लुग़त, यानी लफ्ज़ की बुनियाद पे एटिमोलॉजिकली देखना उसको, अप्रोच को। और इमाम राज़ी अक़ल की बुनियाद कि अगर ये बात ये निकलता है, माना यही है, ट्रांसलेशन यही है, लेकिन मेरी अक़ल तस्लीम कर रही है, कबूल कर लूँगा। नहीं करेगी अक़ल को तो क्या करूँगा? नहीं, ये नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन करूँगा। मैं कहूँगा कि असल में अल्लाह मियाँ का कहने का मतलब ये था, ये बात कह के ये समझ गए ना आप? तो इसको, तो ये है अंजाम खिरत। नॉट गोइंग इन डिटेल्स। आ गई ना, आपने खुद ही बता दिया कि आज़ाद कर, कि उसके पीछे ना लग, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, इसको आज़ाद कर। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एहतराम बड़ा करते हैं खिरत का, लेकिन उसको उसका मकाम देना चाहते हैं कि इसकी सही प्लेसमेंट क्या है।
اس کی صحیح پلیسمنٹ کیا ہے، یہ ہے اصل سوال. ایک ٹرانسینڈ کرنا ہے آپ نے، مطلب عقل سے گزرنا ہے. آگے کرنا ہے. ایگزیکٹلی سمجھ گئے نا آپ. تو عقل کو بنیاد نہیں بنا لینا، کیونکہ وہ ابھی انہوں نے بتایا نا شعر نعمان حمید نے کہ وہ نور ہے. عقل کیا ہے؟ نور ہے، لائٹ ہے، خود اقبال کہہ رہے ہیں. لیکن یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اس کا استعمال کرو راستہ دیکھنے کے لیے، منزل عقل نہیں. سمجھ گئے بات؟ آگے بڑھتے ہیں. افکار کے نغمہ ہائے بے صوت. وہی متخیلہ. افکار کے نغمہ ہائے بے صوت. اگر ہے ہی نہیں تو پھر نغمہ پھر کی ہے. بڑا اچھا کوئی سریلا گانا ہو، اس کو میوٹ کر دیں تو جب میوٹ کر دیا تو ختم ہوگی نا. تو افکار کے نغمہ ہائے بے صوت. نغمہ ہائے جانتے ہیں آپ نا، ہا فارسی میں جمع کے لیے، فارسی میں کسی لفظ کو جمع کرنے کے لیے ہا لگاتے ہیں. ہاں، تو نغمہ کی جمع کیا ہے؟ نغمہ ہا. اور ہائے کیا ہے؟ اور بھی زیادہ اس کے ہاں، اس کو کہتے ہیں اضافت. تو نغمہ ہا ایسے کہہ لیں کہ جیسے میں کہوں، اگر ایک ہوتا مثال کے طور پہ تو میں کہتا نغمہ بے صوت، زیر لگا دیتا نا نیچے. اس کو زیر کو کہتے ہیں اضافت. تو نغمہ بے صوت. لیکن اگر جمع ہے تو نغمہ ہا ہو گیا. تو اب زیر کہاں لگاؤں؟ ہا تو ہے الف ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہائے بولتے ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ بہت جگہ پہ یہ لفظ آتا ہے. تو افکار کے نغمہ ہائے. یہ بات واضح ہوئی ہے؟ کچھ چہروں پہ مجھے لگا نہیں واضح ہوئی. نہیں ہوئی نا. دیکھیں، اضافت کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ کا نام میں بھول جاتا ہوں، شہرین. جیسے میں آپ کے ہاتھ میں قلم ہے تو میں کہوں شہرین کا قلم، شہرین کی کتاب. تو یہ کا کی آپ کی ملکیت کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جی ہاں، تو یہ آپ کی ملکیت ہے. اس کو کہتے ہیں اضافت. تو اردو میں اس اضافت کو ظاہر کرنے کے لیے کا، کی، کے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. شہرین کا قلم. اگر اسی کو میں فارسی یا عربی میں تو میں کہوں گا، فارسی میں کروں گا تو کیا کہوں گا؟ قلم شہرین. تو اب میں نے کیا کا کاٹ دیا تو میم کے نیچے زیر لگا دی. تو قلم شہرین کیا مطلب ہے؟ شہرین کا قلم. وہی ہے نا. تو اب اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس کی جمع کرنے کے لیے ہا لگانا پڑے، بلکہ یہ قلم ہی کہہ دیں، قلم کو اگر جمع زیادہ قلم ہے مثال کے طور پہ، تو جمع کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ ہا لگاؤں گا. تو کیا بنا؟ قلم ہا. تو اب قلم ہا ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں اضافت، اس کی ملکیت دینا چاہتا ہوں. کیسے کروں گا؟ تو ہا کے نیچے تو زیر نہیں لگا سکتا، تو کیا بناؤں گا؟ ہائے بنا دوں گا. کوئی یاد سمجھنا کہ متبادل ہے نا، اس لیے. بالکل، ماشاءاللہ. تو قلم ہائے، یہ سمجھ آ گئی اب؟ ایگزیکٹ، گڈ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ ضرور روک کے یا بتا دیا کیجئے یا پوچھ لیا کیجئے. تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیئر ہو جاتا ہے. ہمیں عام طور پہ یہ نہیں بتایا جاتی چیزیں. اچھا جی، ہیں ذوق عمل کے واسطے موت. افکار کے نغمہ ہائے بے صوت، ہیں ذوق عمل کے واسطے موت. تو مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں اندر بیٹھ جاؤں گوشہ نشین ہو کے، اور افکار جیسے فلسفہ دان کرتے ہیں لکھتے جاؤ، نہ نہا رہے ہیں، نہ دھو رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، بیٹھے بال کھڑے ہوئے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں. جناب یہ کیا ہے؟ یہ افکار. یہ افکار کے جو نغمے ہیں یہ بے صوت ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل کی طرف، اس سے ذوق عمل پیدا ہی نہیں ہو رہا. ذوق عمل پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ذوق عمل کے واسطے یہ چیز کیا ہے؟ موت رکھتی ہے. یہ موت کا درجہ رکھتی ہے. اب آ جائیں، اب آ کے یہ میرا خیال ہے 5 یہ بھی ہو گئے. اب وہ آخر میں آ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس کو میں نے خود ہی کہا تھا، وہ جس کو میں نے اندرونی ہدایت کہا تھا، اور وہ جس کی طلب میں نے بتائی تھی کہ طلب کیا ہے؟ محکم چیز کی، وہ میں اب بتاتا ہوں کہ آپ کو ہے کیا. تو یہ بتانے کے بعد اصل میں وہ تقابل پورا ہو جائے گا کہ اس کے تقابل میں اب ہے اصل میں چیز کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتائیں تو دین. وہ دین ہے. دین کیا ہے؟ دین مسلک زندگی کی تقویم. مسلک زندگی کا راستہ. مسلک کہتے ہیں راستے کو. اسی سے سالک بنا ہے، جو صوفیاء کرام میں سالک ہوتے ہیں نا، وہ اسی سے. دین مسلک زندگی کی تقویم کیا ہوتا ہے؟ تقویم اصل میں کیلنڈر کو کہتے ہیں.
कैलेंडर को कहते हैं तकवीम, लेकिन इसका मतलब यह है बनावट। मसलके ज़िंदगी की बनावट कहाँ से लूँ? दीन से। वो चीज़ है जो मुहकम है, उसकी बुनियाद मुतखय्यले पर भी नहीं है और मुशाहिदे पर भी नहीं। मुशाहिदा क्या था? तसव्वुफ, ठीक है। मुशाहिदे पर, महज मुशाहिदे पर नहीं है कि मैं इस पर ज़िद पे अड़ जाऊं कि मुझे हक़ का मुशाहिदा करना है, नहीं, मुशाहिदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दी मसलके ज़िंदगी की तकवीम, दी सिर्र मोहम्मद व बराहीम। क्या खूबसूरत, क्या अल्फाज हैं कि मैं कहता हूँ इसकी कोई तारीफ़ कर नहीं सकता। दी मसलके ज़िंदगी की तकवीम, दी सिर्र मोहम्मद व बराहीम। मोहम्मद व बराहीम, मोहम्मद इधर और उधर जद्द अमजद बराहीम, ठीक है। तो ये जो पूरी रवायत है इन दो के दरमियान, ये हमें नाम नहीं ले लिए कि रदीफ़ काफ़िया था तो चलो, ऐसे नहीं है। इसके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत बड़ी बात है जो बताना चाह रहे हैं कि ये दो हैं जो सेकंड टर्न लिया ना नबूवत और रसालत के रास्तों से, आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कुछ है वो क्या है? वो जो रवायत है, दीन की रवायत है, आम रवायत, ट्रेडिशन की बात नहीं, दीन की जो रवायत है उसको कहते हैं सुन्नत। उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना सुन्नत इब्राहीमी, या क्या कहते हैं? सुन्नत रसूल, यानी सुन्नत मोहम्मद। तो सुन्नत क्या है? सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो रवायत है, सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो रवायत है जिसको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में दीन की हैसियत से जारी कर दिया। ये मैं जुमला दोबारा बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लें और बल्कि इसको ज़हन नशीन कर लें। सुन्नत असल में क्या है? सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो रवायत है, या अंबिया अलैहिस्सलाम की, वो इब्राहीम के बाद जितने अंबिया अलैहिस्सलाम की उस रवायत को कहते हैं दीन, जिसको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तब्दीलियों के बाद, जो चीज़ें डिलीट करनी थी डिलीट कर ली, कुछ की इस्लाह करनी थी इस्लाह कर ली, कुछ बिद्दतें थी उसको निकाल दिया, अपनी उम्मत में दीन की हैसियत से पेश किया, दीन की हैसियत से, उसको कहते हैं सुन्नत। तो यहाँ पे उसकी तरफ तवज्जो है, क्योंकि ऊपर क्या लफ्ज़ है? दीन, दी सिर्र मोहम्मद व बराहीम। ये मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया कि दो चीज़ें जमा कर दो रसूलों के नाम, नहीं नहीं, सिर्फ वज़न नहीं पूरा किया। यानी ये बहुत गहरी बात है जिसको उन्होंने कूजे में बंद कर दिया। सिर्र मोहम्मद व बराहीम, समझ गए आप? तो वो क्या है? वो सुन्नत है, प्रैक्टिकल। अब आगे देखिए, सुन्नत तो हो गई, अब दीन है ना, दीन, वो तो दो चीज़ों का वो चीज़। अब आगे देखिए क्या है, कोई सवाल होगा तो मुझे फ़ौरन रोकिए प्लीज़। अब ये शेर जो हैं ये नीचे लिखा हुआ है, फ़ारसी अशार हकीम खाकानी की तोहफ़तुल अराकीन से लिए गए हैं, लेकिन वो इतने फिट हो रहे थे उस बात की तकमील के लिए जो अल्लामा कहना चाह रहे थे, इतने फिट हो रहे थे कि वो एज़ इट इज़ ले ली उन्होंने। वो क्या है? दिल दर सुखन मोहम्मदी बन, ए पूरे अली ज़बू अली चंद। पहले इसका तर्जमा सुन लीजिए, फिर मैं ज़रा इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। दिल दर सुखने मोहम्मद, सुखन भी कहते हैं सखुन भी कहते हैं, दोनों ठीक है तलफ़ुज़। दर सखुन कह लें या सुखन, दर सुखने मोहम्मदी बन, बात, सुखन का मतलब होता है बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपके कौल तक अपने दिल को बंद कर लो, यानी वहाँ रुक जाओ, वो ले लो। जिस कहते हैं ना, जो रसूल तुम्हें दे उसको फ़ख़ुज़ूहु, उसको ले लो। तो दिल बंद कर दो का मतलब ये है, दिल बंद कर दोगे ये मतलब नहीं है कि सोचना बंद कर दो, ये कि उस मुहकम चीज़ को ले लो। सवाल है? कुछ चीज़ आप वो ले लें, लेकिन यहाँ पे मैं जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी गराबत महसूस हो,
کہ عام شارحین اس کا ترجمہ کچھ اور لیتے ہیں. میں ذرا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور آپ اس پہ غور کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم مور دین ویلکم. سخن محمدی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ قول محمد جی قرآن بھی ہے. یس قرآن بھی ہے اور قرآن ہی ہیں عمل بھی ہے. جی نہیں سخن ہے نا بات قول. ایکسیلنٹ. یہ قرآن ہے. تو آپ دیکھیں گے اکثر شارحین نے اس کو حدیث لکھا ہے کیونکہ بات ہے نا قول ہے حضور کے قول. لیکن یہاں قرآن کیوں ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیوں اور پھر میں بتاؤں کہ انہوں نے قرآن ہی کیوں. یہ دو سوال کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. قرآن کیوں؟ تو قرآن اصل میں اب قرآن کی بھی ڈیفینیشن سن لیں. ابھی سنت کی تو سن لیا آپ نے, اب قرآن کی سنیں. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جس کو آپ نے اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا. ہے قول رسول اللہ کا. قرآن رسول اللہ کا وہ قول ہے جس کو آپ نے اپنی امت کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا اور پھر اس امت نے, اب یہ پوری سن لیں ڈیفینیشن, اس امت نے اجماع اور قولی تواتر سے اس کو نسل در نسل منتقل کر دیا. اجماع اور قولی تواتر. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کنسنسس, یعنی پوری امت کا اس پر کنسنسس ہے اجماع. اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے اس کی پرپیچویشن, اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے, نسل در نسل اس کو منتقل کیا ہے اور وہ اس میں کوئی انقطاع, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنے سال یہ گیپ نہیں ہے. تو یہ دو شرائط ضروری ہیں. کون سی؟ اجماع اور تواتر. اور تواتر کے ساتھ ایک لفظ میں لگایا قولی تواتر, چونکہ قول ہے کلام ہے تو اس لیے قولی تواتر. اوپر کیا تھا؟ سنت. اوپر کیا تھا؟ سنت. سنت کیسے منتقل ہوئی ہے؟ وہ بھی ایسے ہی ہوئی ہے اجماع اور عملی تواتر سے, وہ بھی ایسے ہی ہوئی ہے. تو یہ کہ وہ قرآن اور سنت مجھ تک کیسے پہنچے, قرآن اور سنت مجھ تک کیسے پہنچے, تو وہ پہنچے ہیں اجماع اور تواتر سے. اگر سنت ہے تو عملی تواتر سے, اگر قرآن ہے تو قولی تواتر سے. تو قرآن قرآن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو کہتے ہیں, یا اس لفظ کو لے لے سخن کو کہتے ہیں, جو آپ نے اپنی امت کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا اور امت نے اجماع اور قولی تواتر سے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نقل الکافہ عن الکافہ, نسل در نسل, سینہ بسینہ, یہ تو سنا ہوگا آپ. تو نقل کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اب دوسرا سوال کیا تھا کہ قرآن ہی کیوں؟ یہ تو ہو گیا کہ قرآن کیوں, تو وہ تو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. قرآن ہی کیوں, یہاں پہ قرآن ہی کیوں؟ سخن محمدی تو حدیث بھی ہے, اس لیے کہ پیچھے لفظ کیا ہے؟ دین. دی مسلک زندگی کی تقویم, دی سر محمد و براہیم. سنت. دل در سخن محمدی بند. اے پورے, پور کہتے ہیں بیٹے کو, پور کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. پورے علی, علی کے بیٹے کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسی سید زادے کو, اسی کو مخاطب. اے پورے علی زبو علی چند. بو علی سینا فلاسفر ہے تو اس سے ہٹا رہے ہیں کہ وہ ادھر توجہ کم ہی رکھو. زبو علی چند, ادھر توجہ نہ کرو, اصل توجہ کدھر کرو؟ دین کی طرف. اور دین کیا چیزوں؟ دین کن دو چیزوں کا نام ہے؟ قرآن اور سنت. اگر آپ سے کہیں دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اینڈ سنت, قرآن اینڈ سنت. تو قرآن بھی آ گیا, سنت بھی آ گیا. پہلے سنت آیا, بعد میں قرآن آ گیا. تو دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ محکم. اوپر کہا تھا نا آدم کو ثبات کی طلب ہے, دستور حیات کی, یہ ہے دستور حیات اور یہ ہے ثبات. سمجھ گئے آپ؟ تو آخر میں کہتے ہیں چوں دیدہ راہ بھی نہ داری, قائد کرشی بہ از بخاری. چوں دیدہ راہ, چوں اگر
दीदाए राह भी, रास्ता देखने वाली आँख, दीदा कहते हैं आँख को, नदारी तू नहीं रखता। अगर तेरे पास रास्ता देखने वाली हिदायत वाली निगाह नहीं है तो मेरी सुन ले। वो नुक्ता ऊपर कहा ना कि मैं तुझे एक नुक्ता बताता हूँ, क्या है, मुझसे ये नुक्ता सुन लो, सुन मुझसे ये नुक्ता दिल अफरोज़, ये है वो नुक्ता। कायद करशी कि कुरैश के इस रहनुमा का दामन थाम लो। बेह कहते हैं बेहतर को, अब कंपैरिजन चल रहा है ना सारा, बेहतर, बेह कहते हैं बेहतर को, इसमें मुसग़र है ये। बेह अज बेटर दैन, बुखारी बुखारा का रहने वाला बाशिंदा, वो कौन है, अबू अली सीना, ऊपर चूँकि अबू अली का नाम है तो वो बुखारा के रहने वाले। बुखारी भी गुड पॉइंट। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्या कलाम है यार, ये वो कलाम है जिसकी तरफ मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं करते लोग। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अगर ये आखिरी दो अशार उन्होंने तीन से लिए तो तीन खानकानी की जो पूरी नज़्म जो थी उसका बेस क्या था, क्या वो भी इसी बेस के ऊपर नहीं थी या वो नहीं नहीं, वो अलग है, वो अगर आप पढ़ें उस पर मौजूद है गूगल पे, लेकिन ये उनकी किताब है तोहफ़तुल अराकीन, उसमें बहुत सारी शायरी है और भी, लेकिन ये मजमून उनका ये नहीं है, इनका तो मजमून इन्होंने तो इस्तेमाल किया ना इन्होंने। लेकिन यहाँ पे आप देखें तीन चीज़ें हैं, एक तो बताया कि फ़लसफ़ा क्या है, ठीक है, और वो उसकी बुनियाद क्या है, तो वो क्या है, मुतख़य्यला। बड़े बड़े दो फ़िलासफ़र्स का नाम लेके बता दिया कि बहुत बड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन है उनका तलिस्म सब ख़याली। हेगल का सदफ़ गौहर से खाली, एक जुमला ही काफ़ी है, एक जुमला ही काफ़ी है, हेगल का सदफ़ गौहर से खाली, ये कह दिया। और फिर आगे उसकी ज़रूरत पेश की कि भाई कोई चीज़ मुहकम हो, कोई सबात हो, किसी की बुनियाद पक्की हो, किसी की जड़ खड़ी हुई तो हो, ख़याली चीज़ों पे कैसे तुम रुके हुए हो, यहाँ तक बता दिया। और फिर आगे जाके बता दिया कि फिर अपना बताया कि मुझसे सुन, कहना सिर्फ इतना चाहते हैं, ये देखें ज़रा, कहना ये जुमला कहना चाहते हैं बस, ये वाला, सुन मुझसे ये नुक्ता दिल अफरोज़, ये कहना चाहते हैं सिर्फ। लेकिन भाई मुझसे क्यों सुन, क्यों सुन, इसलिए फिर अपना बताया कि ये और बात है कि मैं, लेकिन मुझे मामूली आदमी ना समझो, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मुझसे सुनो, इसलिए मेरी बात सुन लो। फिर आगे बात कर दी कि ये खिरत का जो अंजाम है वो बेहुजूरी है, फ़लसफ़ा ज़िंदगी से दूरी है, इसके जो अफ़कार हैं वो नगमा हाय बेसौत हैं चलते चलते। तो असल चीज़ क्या मुहकम क्या निकली, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। तो दीन क्या है, वो कुरान और सुन्नत का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का। अब मैं सवालात के लिए हाजिर हूँ। अब आप अपना कोई भी सवाल या कोई, वैसे तो हम ये इट वाज़ वेरी इंटरेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश भी इसी से होता हूँ कि मुझे इससे कोई वो नहीं, मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव हो, साथ ही आप रोक लें, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो डोंट हेजिटेट, तो उसी वक्त आप कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, तो जो अफलातून का उसने भी जो अपने गार में बैठ के तखय्युल पेश किया, वो भी तखय्युल था। उसने वो कि एक घोड़ा है, उसके आगे किस्में हैं और आगे वो हाँ। एक वो है और उसके आगे वो है। या उसमें असल में गार वाली मिसाल ये है, मैं बता देता हूँ आपको, कि उसने कहा कि अगर वो मिसाल देता है कि अगर आप बैठे हुए हैं ऐसे और सामने दीवार है, आप गार के अंदर बैठे हुए हैं और सामने दीवार है और आपको एक कुर्सी के ऊपर बांधा हुआ है, आप मुड़ नहीं सकते पीछे, और आपके पीछे आग जल रही है। आग इसलिए थी कि उस ज़माने में लाइट्स नहीं थी, वरना क्या जाता ट्यूब LED जल, तो आग जल रही है, तो आपका मुंह दीवार की तरफ है और आपके पीछे आग है, तो आपके और आग के दरमियान रास्ता है, वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आपके और आग के पीछे। आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, आपका मुंह किधर है, दीवार की तरफ। तो सामने दीवार पर साया बन रहा है, वो जो साए हैं वो लोग चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप सिर्फ उसी को देख सकते हैं बस। तो वो जो आप देख रहे हैं वो आपकी परसेप्शन है, इसको कहते हैं मिसालियत पसंदी, आइडियलिज्म। आपका आइडिया है कि ये है, हालांकि वो हकीकत, जैसे मैंने यहाँ साए की मिसाल दी थी ना, वो हकीकत, हकीकी वजूद नहीं है, वो हकीकी वजूद तो वहाँ कहीं पीछे है ना, जो चल रहे हैं।
اور اس آگ کی وجہ سے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے افلاطون کہ آپ کے یہ جتنے وجود ہیں انسان کی حیثیت سے، میرا وجود، اس دنیا کا وجود، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ پرندے، یہ چرندے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب سایہ ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں سایہ ہوں، میرا حقیقی وجود نہیں ہے، یہ میرا اعتباری وجود ہے. تو اگر یہ اعتباری وجود ہے تو وہ حقیقی وجود کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک اور جگہ ہے، ایک اور اسپیس ہے، وہاں پہ وہ حقیقی وجود موجود ہے. اس کی پرسیپشن مجھے اپنے شعور کے ذریعے یہاں پہ ہو رہی ہے، تو میں یہاں نظر آ رہا ہوں. تو جب وہ معدوم کر دیا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے اب میں ویسے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ نہیں یونیورس پوری کی بات کر رہا ہوں. پوری یونیورس سایہ ہے، پیرالل کوئی چیز نہیں ہے. ساری یونیورس جو کچھ بھی ہے اگر آپ افلاطون کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سائے کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ کیا ہے، تو ایک ایسا انسان جو کہ پیدائشی نابینا ہے، جس نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، تو وہ دنیا کو کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نابینا، تو آپ پھر حس پہ آ گئے. آپ نے تو آنکھ کی بات کر دی، حس کی تو بات ہی نہیں ہے، شعور کی بات ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کر رہا ہے، وہ خیال کر رہا ہے. صرف خیال ہی کرے گا، اصل چیز ہی وہی ہے. ان کے نزدیک، مثالیت پسندوں کے نزدیک اصل چیز وہ ہے. یہ آنکھیں ہیں نہیں ہیں، کان ہیں نہیں ہیں، یہ دس از نتھنگ. یہ تو سر یہ شعور کی آپ ابھی ایکسپلین کر رہے ہیں، تو شعور کی جو چیزیں میں پرسیو کر رہا ہوں کہ دنیا کو جس اینگل سے اس میں سایہ ہو یا حقیقی، وہ میری ایک پرسیپشن ہے، وہ بیسڈ اپون سرٹن تھنگس. مطلب اگر میرے شعور میں وہ چیز کا ایک خاکہ بھی کیسے وجود میں آئے اگر میں اسے دیکھا نہیں. مطلب میں آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن آپ جہاں پہ جو وہ جگہ جو تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا شعور سمجھ رہے ہیں. یہ کائنات کا کانشیس ہے، ناٹ مائی میرا ذہن نہیں، میں اپنے ذہن کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے اس کائنات سے اسی کے تحت ہی انٹرپریٹ کرنا یا اسی کے تحت ہی ریلیٹ ہونا. میں اس کا ایک حصہ ہوں، اس کائنات کا. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا مائنڈ اینڈ باڈی، تو یہ مائنڈ سے مراد میرا دماغ یا میرا ذہن نہیں ہے، یہ کائنات کا ذہن ہے. کائنات یعنی آپ تین چیزیں، آپ بھی شاید لیٹ آئے، آپ نے وہ چیز مس کی کہ جب میں اپنے حواس کے ذریعے سے تین چیزوں کے سامنے آتا ہوں، تین چیزیں میرے سامنے آتی ہیں حواس کے ذریعے سے، حواس میں وہ ذہن آ جائے گا آپ کا. تو وہ کیا ہے؟ ایک مادہ ہے، ایک مادے کے اندر حیات پیدا ہو رہی ہے، اور اسی حیات کے ایک تعامل مزید کی بنیاد پر ایک شعور پیدا ہو رہا ہے. یہ شعور کائنات کا شعور ہے. میری پرسیپشن ان کے بارے میں جو ہے وہ میرا مائنڈ ہے، وہ میرا دماغ ہے جس کی میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ پوری کائنات کا ذہن ہے. تو یہ تین چیزیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو سوال یہ تھا کہ اس میں اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ کیا مادے کو یا اس شعور کو؟ جی اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے اس نظم کو کہ اس میں ایک جس نے اس حقیقت کا ادراک جس کو ہوا ہو اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. اور وہ سینٹرل فگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہے. اس نے نگیٹ کیا دو بڑے فلاسفر اس حوالے سے، کیونکہ مجھے میرے ایکسپیرینس میں خدا ہے، ایک ہے یا ہزار ہے. میں نے خدا کو ایک مانا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح معراج میں اس حقیقت کو جان کے اس کی گواہی دی. ٹھیک ہے، ایک صرف خیالی گواہی نہیں ہے، ایک جس کو بہت سارے تفسیر یا محدثین نے اس کو اس طرح بھی کیا کہ انہوں نے اس کو حقیقی صورت میں اس امر اعلیٰ کو دیکھا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، تو اس گواہی کی بنیاد پہ میں پروفٹ کی گواہی پہ یقین رکھ کے خدا کے ایک ہونے کو ایک مان رہا ہوں. میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں، ایسا نہیں. میں پروفٹ کی گواہی پہ مان نہ ہی انہوں نے بیان کیا. انہوں نے سب سے پہلی بات ہی یہ کی ہے، یہ دیکھیں سب سے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کی گواہی تو آئے گی ان دو صورتوں میں سب سے اینڈ پہ، وہ اینڈ پہ آئے گی. اصل چیز کہاں ہے؟ وہ میرے نفس کے اندر ہے. سب سے پہلا جملہ پڑھیں، وہ کیا ہے؟ وہ میرا انر سیلف ہے. اور اسی کو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پروفٹس کی کوئی بات نہیں ہے،
प्रॉफिट का तो अभी जिक्र ही नहीं है। वो कह रहे हैं जब मैंने इस नफ्स को निक सुख से दुरुस्त किया, व नफ्सिम व मासवाहा, जब इस नफ्स को, यानी किस नफ्स को, इंसान के नफ्स को, यहाँ कोई मोमिन, कोई काफिर, कोई मुसलमान का चक्कर नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि नेक सुख से दुरुस्त किया, तो उसके लिए मुझे हिदायत चाहिए। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं चाहिए ना। अभी तो वो कह रहे हैं कि निक सुख से दुरुस्त किया जब नफ्स को, तो अब साथ ही आगे बता दिया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, तो मैंने वो हिदायत जो चाहिए, आपने कहा ना, वो हिदायत मैंने इस नफ्स के अंदर इल्हाम कर दी। फ़अल्हमहा, तो मैं अल्लाह को क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मेरी फितरत का तकाजा है कि मैं मानूं। ये मेरे अंदर हिदायत, मेरे अंदर और साथ एक वाक़या भी बता दिया। एक तरफ तो ये बता दिया ना कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा, मैंने खैर का खैर और शर का शर होने का शऊर उसके अंदर इल्हाम कर दिया, और साथ एक वाक़या भी बता दिया जो मेरी याद से महव कर दिया। वो क्या है कि फिर मैंने सबको जमा किया और फिर मैंने पूछा उनसे। सर अगर जो हिदायत दी गई तो फिर वो उसमें जो मैं जिसको उसको इस तरह दे रहा हूँ, ये लातो मनात की जो है, हाँ, ये बेसिकली मैंने वो खुदा अपने उसकी बुनियाद पे ऐसे खुदा क्रिएट भी तो किया। ये तो मैंने इनहराफ कर दिया ना, अपनी फितरत से इबा कर दिया, इनहराफ कर दिया। लेकिन ये मैंने ही क्रिएट किया ना, लातो मनात। फजूरा भी है एग्जैक्टली। लेकिन आप देखें कि मैं फिर प्रॉफिट को क्यों मानता हूँ? अगर नफ्स के अंदर ही सब कुछ है तो फिर प्रॉफिट कहाँ गया बेचारा? मैं अभी आपको अर्ज़ करता हूँ। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो शख्सियात हैं, इनको कहा गया मुज़क्किर। मुज़क्किर का मतलब होता है तज़कीर करने वाला, याद दहानी दिलाने वाला, कि वो जो हिदायत तेरे नफ्स के अंदर मैंने तुझे डाल दी थी ना, असल वो चीज़ है। अंबियाए कराम का सिलसिला शुरू हुआ, आदम से शुरू हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुआ। ये सब पैगंबर क्यों आते हैं? ये आके मेरे अंदर पाई जाने वाली उस हिदायत की तज़कीर करते हैं। और आखिरी रसूल ने इस तज़कीर को 2 सूरतों में मेरे सामने पेश किया, कुरान और सुन्नत की, जिसका आखिर में जी वो भी तो है ना, जब शैतान ने कहा कि मैं इनको बरगलाऊंगा, हाँ, मेरी तरफ से हाँ। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं टाइम टू टाइम रसूल भेजता रहूंगा जो तुम्हें इन्हें हिदायत देते रहेंगे। जो उस पे चलेगा वो उसका ये मुकाम है, जो तेरी पैरवी करेगा वो। बिल्कुल। ये जो कुरान मजीद की एक सूरा में है ना, नूरुन अला नूर, वो भी यही है, नूरुन अला नूर। ये तवज्जो है आपकी? तो वो नूरुन अला नूर क्या है? नूर यही मेरी नफ्स, मेरी खुदी, इनके अल्फाज में खुदी, मेरे नफ्स के अंदर पाया जाने वाला वो शऊर, ये नूर है। अला नूर क्या है? वो जो अंबिया लेके आते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत का है लामा इकबाल का। जब उसका पढ़ते हैं ना तो लामा ने बताया कि अंबिया आते रहे, वो इसी पहलू की तरफ जो है तवज्जो दिलाते रहे, खैर और शर की तमीज़ के ऊपर। और वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानी जो ये कॉन्शियस था उसको इतना बुलंद कर दिया, उसको इस काबिल बना दिया कि उसको क़यामत तक अब किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खैर और शर में फ़र्क करने के लिए। आखिरी हिदायत दे दी। तो इस तरह से वो खत्म नबूवत को मानते हैं और वो यही बात करते हैं कि जो आपके अंदर जो है खैर और शर की तमीज़ वो इतनी जो है ना वो एक्सेल कर चुकी है। बिल्कुल वगैरह तैयार है। गपशप भी चलती रहेगी, टाइम भी खत्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच।